Hello students, welcome to costing method class. So this is yours Kavita ma'am. So in this class I am going to start chapter number 2, job and batch costing. So in this class I am going to start chapter number 2, job and batch costing. In the previous class we are discussing chapter number 1, introduction to costing methods. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ just what do you mean by costing methods, importance of costing methods, and as well as various types of costing methods. So in these are all topics we are discussing in the previous class. So now today I am going to start chapter number 2, job and batch costing. First of all, my dear students, so what do you mean by job costing and what do you mean by batch costing? So in the previous class, the first unit already I will told with you. So what do you mean by job costing ಹೇಳಿದ್ದೆ, batch costing ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So here again I'm going to explain about the job costing. Again, definition of job costing, special features of job costing, and advantages of job costing, disadvantages of job costing, and moreover objectives of job costing. These are all topics we are discussing job costing. And also batch costing also having a meaning, definition, advantages, disadvantages. So firstly, I'll be start meaning of job costing. So what do you mean by job costing here? See, job costing is a one type of is one type of costing which is used in the job order industry. So costing is nothing but it is a process or technique of ascertainment of cost. We are going to call it as costing. ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. Now, what do you mean by job order industry? Is nothing but where work is done by on the basis of customer special requirements. Understood? ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಜಾಬ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೋ, ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. So now, what do you mean by job costing? Job costing is nothing but it is a one type of costing method which is used in the job order industries. So job order industries is nothing but where work is undertaken to customer special requirements. We are going to call it as ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶಾಪ್ಸ್, interior decorators, painters. And now the next step, second one is definition of job costing. Definition of job costing. So definition, my dear students. So here definition is an, according to CIMA, London defines job costing methods applies where work is undertaken to customer special requirements. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್? ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು customer special requirements. We are going to call it as job costing. And for example, see, for example, printing process, general engineering workshops, repair shops, interior shops. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. And the second thing, see the second one,
The costs are accumulated to each job separately. Yes, my dear students. The second few specific is nothing but the job costing methods falls under the category of special order costing. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. And the next one is each job is differentiated from others. The reason is that the specification of the one customers is different from others. Yes, my dears. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ದ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ there is no continuous production. Yes, in the job costing there is no continuous production because of already I will told with you production against customers order not for stock. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಡನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗಲೇ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಪೈಂಟರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇನು ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಏನು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಂಟರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. And the next one is each job requires special attention and skill for completion. The both are same ideas. And the next one is the each a separate cost sheet is prepared for each job. Yes, my dears. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೋ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್. ನೋ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಐದರ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಐದರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು the next one is the main object of job costing is ascertainment of profit or loss of each job separately. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿನ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನು ನಷ್ಟ ಏನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. What is the object of job costing is ascertainment of profit or loss of each job separately. And the next, a job is charged with its own cost. Yes, my dear. Each job having a own cost. ಎಸ್ ಮೈ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಉದ್ಯೋಗ ವೆಚ್ಚದ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next point is job cost. Objective of job costing. What are the objectives having a job costing? Objectives means ಉದ್ದೇಶಗಳು. See, ascertaining the cost of each job order element is accurately as possible. ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಒಂದು ಖಚಿತತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ಜಾಬ್ನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ನ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ನೋ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್, ಟು ನೋ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ enabling preparation of overheads, quotations and tenders through reliable estimates. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ನ, ಅದರ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಕೊಟೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಉಲ್ಲೇಖನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಜಾಬ್ನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಆಫರ್, ಆ್ಯನ್ ಆಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟು ನೋ ದ ಈಸಿಲಿ in our job costing. Enabling preparation of overheads, quotations and tenders through reliable estimates. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಂದ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್, ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ಸು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. And now next one is providing proper valuation of work in progress at any given time. Yes, ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಇಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the next one is establishing procedures for controlling and reducing cost over a period of time. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ, ಏನಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And the next, the last objective is it helps management in controlling cost by comparing the actual cost with estimated cost. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ
ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. The next one is advantages of job costing. What are the advantages having job costing? See, profitability of each job can be individually determined. Profitability of each job can be individually determined. ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ, ಲಾಭನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಖಚಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ. And now the second thing, it provides a basis for estimating the cost similar jobs which are to be taken in the future. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಗೇನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And next, it provides the detailed analysis of the cost of materials, labor, overheads for each job having when required. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ cost of materials, labors and overheads for each job as when required. Understood, my dears? And the next, plant efficiency can be controlled by confining attention to cost relating the individual job. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು. ಸೊ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. And the next one is spoilage and defective work can be identified with specific jobs. ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಈ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಅಂತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆನ್ ವಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆನ್ ವಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. And the last advantages is job costing is essential for cost plus contract, where contract price is determined directly on the basis of cost. Job costing help ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, so it's essential for cost plus contract, where contract price is determined. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the last topic in this class, limitation of job costing. Limitation of job costing. Here, what are the limitations having job costing? Limitations is nothing but disadvantages.
So following are the limitations of job costing. Here, the first point, it expensive to operate as it requires considerable detailed clerical entry. Right now, and now, next one is job order costing cannot be efficiently operated without highly developed ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಸ್ ಮೈಡಿಯಸ್, ಈ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೌದಾ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ನೀಡಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜೊತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನಾವು ಜಾಬ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ